बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरतुल बक़रा दा मदनी सूरत ते यानी द हिजरत ना पस नाजिल शवे दा टूल सूरत दा मदनी दे सेवा द आखिरी दो आयतुना आमन रसूल ला युकल्लिफुल्लाह चिदा द मेराज पशपा बांधे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ता मेलाव शव्यू द हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम द वासितीन बग़ैर और वाक़या द मेराज रागली व प मक्का मुकर्रमा की नो सेवा द दगो आयतुना बाकी टूल सूरत दा मदनी सूरत ते और द लिकलू पे एतबार सर दा सूरत दा द्वेम नंबर दे रुस्तु द सूरह फातिहीना और द नुज़ूल पे एतबार सरा वो अत्यायम दे वो अत्यायम नंबर नाजिल शवे दे रवान दी द सूरह अनफाल ना और रुस्तु द सूरह मुतवफ़्फ़िफ़ीन ना और द दी सूरत गण नमूना अहादीस मुबारकों के रागली दी यो नाम खुद दी बक़रा दा बक़रा दा प अरबी जब की ग़ातम व ग़ईतम व गाय बैल बक़रा नो सूरतुल बक़रा व तज़क्कुई कि पदी सूरत की दग़वा द ज़ब्ह बयान ला रवान दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन द मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पवासिती सर बनी इसराइल त हुक्म कड़ो कि तासो योगा अलाल के और पाई कि यो कत्ल शिव आमील नामो अदा कस वजल शिव और खपल रुवेरून द माल लपार वजलो खो बे दावा चिदेनो पबल चा बांधे कूला और देवी चियरा कि जमुंग दातर चा वजले दे दा मुंग त मालूम शी नो अल्लाह रब्बुल आलमीन दी त हुक्म दाव को चितासो योगा अलाल के तो यो खुदा का वाक़या मखी तरागली व द्वेम दा चिदी बनी इसराइलू द सामेरी फलम सा बांधे व दाग पो चल वल बांधे अगा वाले योस्खी तैयार करो दी दाग स्खी इबादत करो नो अल्लाह ताला दी त हुक्म को चितासु योगा अलाल के चितासु चाहता खुदे वाए चितासु ये पखपल लास बांधे अलाल के चितासु तदागी कमज़ोर वाली मालूम शी और उस्तासु दजड़ून दागी मोहब्बत उजी नो गणे वजीवी यो दो वजी पकी दगवी नो ज़क दी सूरत तवी सूरतुल बक़रा कि पशपगो आयतुनु की ददगी वाक़ई ज़िक्र दे नो दी टूल सूरत ले नामक की खुदा सूरतुल बक़रा यानी अग सूरत चिपाई की दगवाद व ज़ब्ह बयान दे दी तवीवी तस्मियतुल कुल बिस्मिल जुज़ टूल सूरत लेनुम के खुद बक़रा बल नामद दी द तिरमिज़ी शरीफ हदीस के रागली दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई विदा हर यो शिज़ द पार यो आला हिस्सई और द कुरान पाक आला हिस्सा दा सूरतुल बक़रा दा नो हदीस की दी तवीली शिवी दी सेनामुल कुरान सेनाम दा द गई कोब तवई कोब नो दा प गई की ची कोबी नो दा यो आला हिस्सा दा बुलंद नो दी सूरतुल बक़री तम वही द कुरान पाक कोब द कुरान पाक कोब माना यानी दा द कुरान पाक यो आला हिस्सा दा पटोल कुरान पाक की चिकमी मसले बयान शिवी दी कागा मसले तौहीद दा व कदर रिसालत ता
او که د جهاد ده او که د انفاق ته او یا که نور انتظامی امور دي او که امور مصلحه دي هغه ټول په دې صورت کې الله تعالی بیان کړي دي. نو دا د قرآن پاک یو اعلی حصه ده. دریم نوم د دې صورت راغلی حدیث پاک کې فسطاط القرآن. فسطاط دا په عربی ژبه کې وایي خیمې ته. نو سورة البقره دا د قرآن پاک خیمه ده. خیمه ورته ځکه وایي چې څنګه دا خیمه چې دی خوره کړي شي او د دې د لاندې څوک ناست دي نو هغې ټول راګیر کی. نو دا سورة البقره دام د قرآن پاک خیمه ده چې ټول قرآن کې څه بیان شوي دي نو سورة البقره کې د هغې نچوړ پروت دی او د هغې وضاحت پروت دی. نو ځکه ورته وایي د قرآن پاک خیمه. یعنې د ټول قرآن مضامین سورة بقره کې موجود دي. نو دا د دې صورت نمونه شو او ګڼ نمونه دا دلالت کوي د دې په فضیلت باندې. او په دې صورت کې آیتونه چې دي نو دا 286 آیتونه دي او 40 په دې کې رکوګانې دي. په حدیث پاک کې د دې صورت فضیلت راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو قرآن پاک لولئ ځکه چې دا قرآن پاک په د قیامت په ورځ باندې د خپلو ویونکو دپاره شفاعت کوي. او بیا په خصوصي طور سره فرمایل چې تاسو دوه رڼا واله صورتونه چې یو سورة البقره ده او بل سورة آل عمران دی چې دا د رڼا صورتونه دي دا لولئ. دا به د قیامت په ورځ باندې په هغه چا باندې چې چا دنیا کې دا لوستي او په دې عمل کړي او د دې مطابق ژوند تیر کړي نو د وریځې په شان به پې سوري کوي. او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی سورة بقره دا چې دی نو کلکه ونیسئ ځکه د دې نیسل دا برکت دی او د دې پرېښودل دا تاوان دی او باطل فرس دا د دې وس او طاقت نه لري. نو محدثینو د دغې اخري ټکي ډېرې معنی کړلي. یو معنی دا ده چې څوک سورة البقره لولي په خپل کور کې نو په دې کور باندې با جادو کوډا منتر دا بند کیږي او که چېرته شوي پي او څوک پکې سورة بقره لولي په خپل کور کې نو الله تعالی به ترې د هغې اثر دا ختموي. دا د دې صورت فضیلت دی. د دې صورت وړاندې صورت سره ربط او تړون دا دی چې په سورة الفاتحه کې مونږ د الله تعالی نه سوال کړو چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله مونږ ته نیغه لار وښیه. نو په دې صورت کې الله تعالی زمونږ هغه دعا قبوله کړه او د ټولو مسلمانانو هغه دعا الله قبوله کړه او الله تعالی ولا قرآن پاک ورکو او دې ته ووایي چې تاسو کوم دعا غوښتې وه صراط مستقیم نیغه لار نو الله وایي ذلک الکتاب هغه نیغه لار دا کتاب دی. نو هلته مونږ دعا غوښتې وه او دلته کې الله تعالی زمونږ دا دعا قبوله کړه. دویم دا چې په سورة الفاتحه کې د 3 ډلو ذکر شوی. یو هغه ډله چې الله تعالی په هغې باندې انعام کړی دی چې مونږ ویلو چې دا مؤمنان دي. او دویمه ډله هغه و چې په هغې باندې غضب شوی چې د یو تفسیر مطابق د هغې نه مراد خالص مخلص کافرانو چې په ژبه هم کافر او په زړه کې هم کافر. او درېیمه ډله دا دوالین چې د یو تفسیر مطابق د هغې نه مراد منافقانو چې په ژبه به د اسلام کلمه وي او په سینه کې کفر پټ کړي. نو هلته کې د 3 ډلو ذکر و خالص مخلص مؤمنان خالص مخلص کافران او منافقان. هلته اجمالی ذکر و په دې صورت کې الله تعالی در 6 آیته پورې د دې 3 ډلو تفصیلی ذکر وکړي. اول به د خالص و مخلص و مؤمنانو صفات بیان کی بیا به د آخرت کې د دې څه بدله ده الله تعالی به غ ذکر کی
بیا هغې نفس د خالص مخلص کافرانو ذکر بو کې 2 آیتونو کې، او د هغې نفس بیا په 14 آیتونو کې د منافقانو ذکر. نو هغه 3 ډلې چې سوره فاتحه کې اجمالی ذکر شوی وي، سوره بقره کې د هغې تفصیل دی. نو دا ربط شي او خلاصه دی صورت هغه دا ده چې یو 6 مسلې په دې صورت کې بیان شوي دي. یو مسله توحید ده، سره د خپل متعلقاتو توحید او د په دلایلو باندې ثابته کړې ده، او په دې توحید چې کوم اعتراضونه او د منکرینو د هغې جوابونه کړي، دې ته وایي توحید سره د خپل متعلقاتو. دویم مسله د رسالت چې نبی علیہ السلام حق او رښتینی پیغمبر دی، دا مسله سره د خپل متعلقاتو بیان شوې ده چې په دې د منکرینو څه اعتراضاتو د هغې جوابونه ورکړي. درېیمه مسله د انفاق فی سبیل الله ده چې د الله تعالی په لار کې مال لګوئ، او څلورمه مسله د جهاد فی سبیل الله ده چې د الله تعالی د دین د بلندۍ دپاره د جهاد ضرورت په مرازي، او په دغه جهاد کې به مال لګي. نو مسله د انفاق او مسله د جهاد دا دواړه به ذکر کیږي. او پنځمه مسله امور انتظامیه، هغه حکمونه به الله تعالی ذکر کوي چې په هغې سره د انسان شخصي زندگی او د انسان د کور زندگی او د انسان بار په معاشره کې زندگی او دارنګې د حاکم خپل رعیت سره زندگی هغه پې برابریږي. هغه امور انتظامیه دی ته وایي، هغه به الله تعالی دې صورت کې ذکر کوي. او 8مه خبره امور مصلحه، هغه احکام به الله ذکر کوي که انسان په هغې عمل وکړي نو دی به په خپل هم برابر شي، معاشره به هم برابر شي، کور به هم برابر شي، او دارنګې وطن به هم برابر شي. د اصلاح امور، د برابرېدو امور. نو دلته کې الله تعالی دې صورت کې دغه مسلې دا به بیانوي. دا د دې مختصر خلاصه شوه. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په امداد د نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی. شروع کوم د سورة البقره. الف لام میم. الف لام میم دا یو آیت ته او 3 ټکي دي. الف لام میم دا 3 ټکي دا یو آیت ته. او په حدیث پاک کې راغلی دی، د الله پیغمبر فرمایي، عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د حدیث پاک راوي دی، چا چې د الله تعالی د کتاب یو حرف ولوستو نو الله تعالی د ته په هغې باندې یوه نیکي ورکوي. او دی امت سره د الله د احسان دی چې د دې یوه نیکي دا یو پلس ده. او بیا نبی علیہ السلام فرمایي وي زه دا نه وایم چې الف لام میم دا یو حرف دی، بلکې د الف ځان له حرف دی او لام ځان له حرف دی، میم ځان له حرف دی. نو د الف لام میم په لوستو سره او په اورېدو سره چې انسان یې لولي هغه ته هم الله 10 نیکۍ په عملنامه کې لیکي، او چې څوک یې اوري نو هغه ته هم الله تعالی په عملنامه کې 10 نیکۍ لیکي. نو دا د قرآن پاک یو آیت دی الف لام میم. دې ته ویل کېږي مقطعات. د قرآن پاک د بعضې صورتونو په شروع کې داسې حروف راغلي دي، لکه دلته الف لام میم راغلی دی. سوره آل عمران کې هم الف لام میم دی، بعضې صورتونو کې الف لام را، او بعضې کې الف لام میم را، چا کې یاسین، چا کې طه. نو داسې په قرآن پاک کې یو کم 13 صورتونه دي 29 چې د هغې په شروع کې داسې حروف راغلي دي. دې ته مقطعات وایي. مقطعات ورته ځکه وایي د مقطعات معنی ده چې دی پرې کړې شوي. مقطعات معنی ده پرې کړې شوي. نو دې حروفو ته مقطعات ځکه وایي چې دا پرې کړې شوي دي. څنګه پرې کړې شوي دي؟ دا چې مونږ وایو نو مونږ وایو الف لام میم، دا پرې کړې شوي دي که نه. او ګوره چې داسې ټکي په قرآن پاک کې لیکلي شوي لکه دا علم ترکې په صورت چې مونږ وایو، نو هلته هم که تاسو وګورئ نو لومبۍ ټکي داسې دی، الف دی، لام دی، میم دی، خو هلته مونږ وایو علم.
هلته څه وایو علم هلته تړلي وایو او دا چې دی جدا جدا پرې کړی شوي وایو الف لام میم دې ته وایي مقطعات پرې کړی شوي دا ځان له ویلی شي الف لام میم او د دې مثال داسې دی ګوره لکه عام طور سره یو علاقه کې چې دی نو دغه کېږي چې دی نو دا مردم شماري کېږي او د یو ټکي چې دی نو دا چې دی نو په اسان چې دی د لوستو دپاره یا په چې دی نو په اسان د لیکلو دپاره د هغې نه چې دی نو داسې د هغې سر ټکي راواخلي او هغه ته مخفف کړي او هغه لیکلی شي او لکه چې دی مردم شماري کېږي نو هلته کې چې دی لکه داسې پوره نه لیکي چې دا چې دی دا چې دی لکه مردم شماري هلته کې چې کوم دی میم راوالي او شین راوالي او نمبر ولیکي چې دا 100 دی دا 200 دا 300 د هغې نه چې دی نو مراد دغه چې دی مردم شماري خو د اسانۍ دپاره او دارنګې اکثر دا بینګونه چې نو په هغې باندې لیکلي چې دا چې دی HBL دی دا MCB دی او حقیقت کې نوم چې دی لکه لوی نوم یې پړ پړی خو د هغې نه یو ټکې راغستې د اسانۍ دپاره نو الف لام میم الف لام میم اوس د دې نه څه مراد دی دا الله تعالی د څه نه راغستې دي او دې کې څه ته اشاره شوې ده نو د دې حقیقي علم دا الله ته معلوم دی الله اعلم بمراده بذلک چې د دې حقیقي علم الله ته معلوم دی چې د الله تعالی دې نه څه مطلب دی نو بیا دلته سوال لازم چې کله مونږ ته مطلب نه دی معلومه کله مونږ ته مطلب نه دی معلوم او الله تعالی فی پوهیږي لکه ګوره ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایي چې په هر یو کتاب کې د الله تعالی څه پټه د راز خبره په هر کتاب کې د الله تعالی پټه څه د راز خبره به وه او په قرآن پاک کې د الله تعالی رازونه دا د سورتونو په شروع کې دا مقطعات دي الف لام میم الف لام را دا د الله تعالی رازونه دي دارنګې چې د قاضي بیضاوي رحمت الله علیه وی دا حروف چې دي داسې چې راغلي دي دا وی د الله او د پیغمبر درمیان راز دی دا د الله او د پیغمبر درمیان راز دی نو دلته سوال لازم چې کله دا د الله تعالی پټ رازونه دي او مخلوق پې نه پوهېږي مخلوق پې نه پوهېږي د دې نازلېدو ته ساجت دی د الله تعالی سره پاره نازل کړي دي نو ګور د دې جواب دا دی چې ډېر عبادتونه دي ډېر احکامات دي په شرع کې چې بعضې داسې چې د هغې حکمتونه هغه زمونږ په عقل او سمج کې راځي او بعضې داسې دي چې د هغې پویا او د هغې حکمتونه زمونږ په سمج کې نه راځي لکه بعضې هغه احکامات چې د هغې حکمتونه زمونږ سمج کې راځي لکه چې مونږ ته شریعت وي تاسو روژه ونیسئ تاسو روژه ونیسئ او روژه چې دی د څه دپاره ونیسو د دې حکمت ذهن ته دا راځي او الله تعالی هم ښولی چې ستاسو کم دا شهوت دی چې دا مغلوبه شي او کمزوري شي بل دا چې الله تعالی مونږ ته وایي چې تاسو زکات ورکړئ نو د زکات چېرې د دې څه حکمت دی نور بیا هم ګڼ حکمتونه خو دا هم ذهن ته راځي چېرې تاسو مال ولګوئ او خلکو سره همدردي وکړئ فقیران مسکینانو سره همدردي وکړئ دارنګې الله تعالی وایي مونځ وکړئ نو هغې کې هم چې دی نو بلا حکمتونه دي د انسان سمج ته هم بعضې راځي چې یاره دا د الله تعالی یو قسمه چې دی تابعداري کول دي او د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کول دي نو بعضې احکامات داسې چې انسان د هغې په رازونو پوهېږي سمج ته راځي او بعضې احکامات داسې چې انسان د هغې چې دی نو په حکمتونو په رازونو نه پوهېږي او د هغې مثال دا دی لکه مونږ چې دی نو لکه په حج کې مونږ ته دا حکم دی چې تاسو شیطانان وولئ تاسو که شیطانان وولئ چې دی نو دا په مینا کې به شیطانان حاجیان صاحبان ولي اوس په دې کې حکمت څه دی په دې کې راز څه دی هلته شیطان نشته او بیا هم شریعت وایي چې دا وولئ نو اوس د دې راز او د دې حکمت زمونږ عقل ته نه راځي بیا پې مونږ عمل کولی ځکه الله ویلي دي ځکه څه دي
الله ویلي. ګور د شریعت دوه قسمه احکامات دي. یو قسمه داسې چې د هغې حکمتونه او رازونه زمونږ عقل ته راځي، او بعضې داسې چې د هغې حکمتونه او رازونه زمونږ سمج ته نه راځي، او عمل په دواړو کوو. عمل څه کوو؟ په دواړو کوو. هم دقه شانتې د الله تعالی خبرې هم په دوه قسمه دي کتاب کې او په قرآن پاک کې. بعضې داسې دي چې مونږ پرې پوهېږو، لکه ډېر ایتونه دي، او بعضې داسې چې مونږ پرې نه پوهېږو، لکه د هغې مثال به دا شي د الف لام میم شو، الف لام را یاسین، مونږ پرې نه پوهېږو، او بیا هم مونږ لولو ولې الله ویلي دي، الله نازل کړی دی. نو یو خبره دغه شوه. دویمه خبره دا ده چې ګوره داسې قسمه حروف الله تعالی د دې لپاره نازل کړي دي چې مقصود د دې نه دا ده چې الله تعالی دا چې د ښکاره کول غواړي چې ګور زما بندګان مؤمنان خلک داسې خلک ته چې هغې پوهېږي په دې باندې نه چې دې کې الله تعالی مونږ ته څه وي، بیا هم د هغې په ما باندې داسې عقیده او یقین دی او دا حق ګڼي، په دې باندې ایمان لري، په دې باندې څه کوي؟ ایمان لري، او دا ګڼي چې دا الف لام میم مونږ پرې پوهېږو نه، بیا هم زمونږ دا عقیده ده چې دا الله نازل کړی دی او حق دی. نو په دې کې یو فایده دغه ده چې په دې باندې به د الله تعالی بندګان ایمان ساتي، ایمان به پرې راوړي. په دې الف لام میم باندې چېرې دا د الله تعالی د کتاب حصه ده او د دې نه د الله تعالی څه مراد دی هغه حق دی. بس دویمه دا ده چې ګوره دویمه فایده دې د نازلېدو دا ده چې اوس تاسو حدیث پاک کې لوستل چې څوک دا لولي الف لام میم، نو اگر که په معنی نه پوهېږي الله تعالی ولې څه ورکوي؟ ثواب ورکوي. او چې څوک یې اوري نو هغه هم چې دی نو څه ورکوي؟ ثواب ورکوي. نو په دې کې په خلکو باندې رد هم راغی چې هغوی دا خبره کوي یاره چې کوم سړی د قرآن پاک په معنا او مطلب پوهېږي لولي نو د هغه ثواب شته، او چې څوک نه پوهېږي په معنا مطلب د هغه ثواب نشته. دا خبره غلطه ده. ولې چې دی په الف لام میم باندې مونږ پوهېږو نه پوهېږو او بیا هم لولو، الله تعالی مونږ له څه راکوي؟ ثواب راکوي. نو دې ته وایي مقطعات. او د دغې فایدې دپاره الله تعالی دا نازل کړي چې په دې به دا بندګان ایمان ساتي، او د دې په لوستو په اورېدو باندې الله دې له ثواب ورکوي، او د دې حقیقي معنا او مطلب دا الله ته معلوم دی. بعضې ژوندي معنی علماو کړي د هغې ذکر به انشاءالله تعالی که ژوندي و سبا له کوو. الله تعالی دې ما او تاسو ته په دې باندې عمل نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یا الله مونږ چې سوي سمون لستل په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځې. د دې په ویلو کې زمونږ نه څه قسمه کمي کوتاهي راغلي الله مونږ ته بخښنه وکړي، په خپل دربار کې په اصل باندې قبول او منظور کړي. کمرونو بایگان چې ناست دي ستا پاک کتاب اور دې الله را ناسته قبول کړي، دا ناسته په قبر حشر نشر کې پکار کړي. څومره بیماران دي یا الله شفای کامله او تهنیک عمل لپاره ورکړي. څومره مردگان د ایمان په حالت کې دنیا نه تللي یا الله بخښنې نصیبه کړي. تشین سوالو کې یا الله د قدر د حاجت تشین کړي، او د زمیندار او د فصلونه په خیر او عافیت سنبال کړي. یا الله آخر خاتمون په ایمان کې د خراب خاتمې نه مو بچ کړي. ووحدة كدن مدى عظيمة كلمة فجبال رباني جاري وصاري لا إله إلا الله محمد رسول الله.